नमस्कार एक फ्रेश एपिसोड को स्वागत करुची मु सुचरिता। आज आम सहित जी अतिथि अछंती तांकर केवल परिचय यथेष्ट। सीए एकाधारा रे गाल्पिक उपन्यासिक प्राबंधिक केवल बुढ़ा ठारू पिला छुआ पर्यंत नुह युवपीढ़ी मध्य से बेस परिचित। सी होछंती डॉक्टर विभूति पट्टनायक। तांको सहित कथा हेबा और तांको सुनिबा आम सौभाग्य। आसंतु तांको सहित कथा हेबा। सर केमती अछंती? जेमती देखुचो सेमती अछि। विशेष करी से आंठू गंठी बात जो मोर मोबिलिटी बहुत कमी जाइछ। ता सरा आ सब ठीक ठाक अछि। केमती लागुची जीवन एबे? आस्ते आस्ते जीवनटा केमती जटिल मन होमती भाव में बंचवाक चाहूली हुए तो सेटा पाऊनी। यहाँ गोटे स्वाभाविक जे बयसर अभिवृद्धि सहित जीवन धारार परिवर्तन घटे। से परिवर्तन सहित मुझे तो निजक खाप कही पारूना। सर एबे किछि उपन्यास लेखुछंती आगो को जहा प्रकाश पाइबा को अछि? मोर कौन से बाकी रहता है। अनेक समय रे मो लेखुता है प्रकाशकता को छापु था जमते नायिका नाम श्रावणी। किंतु यार अर्थ नुहे जे मु जहाँ भावे ताको लिखिदे। गोटे लाइन लिखा पूर्व मत 10 थर भावी से मोर जो वक्तव्य से चिंता प्रस्तुत खाप खेल भावधारार प्रतिबिंबित नुह। आपण कहिसंती आपणर कोनोसी उपन्यास लेखंती से उपन्यास आपनको सेतिके संतुष्टि देई पारेनी। तापरे आपण से उपन्यास को पुणी आहुतेरे भी उपन्यास करिके लेखि पुणी अलगा ना दियंती। ना ना मु जते बळे लेखे ना ठीक कर नता है। नाटा धीरे धीरे ये चरित्र मानक घटना भितर बाहरी आस। तेणु आगतुरा विज्ञापन दे हुए ना मोर नेक्स्ट उपन्यास ना कर। छोट बेले एते कम बयसरु आपण गोटे लेखा लिखिथिले जोटा कि झंकारे प्रकाश पाइथिला। तार अनुभूति कोन थिला? से कवितार ना होची गाँ टाउटर। छपा होता मुझे नवम श्रेणी छात्र थी। प्रजातंत्र गुरुवार संख्या मीना बजार रे जो पृष्ठा उद्दिष्ट थिला पिला मानक लिखापे जो दिन से कविता छपा है मु प्रथम विश्वास करि पारु नथिली जे मु आकु लिखि। किंतु मु क्रमशः सचेतन हेली बापा जदि जानिमे जे मु पाठ पढ़ा अवहेला करी कविता लिखुची गप लिखुची तार से असंतुष्ट हो पारती। से प्रजातंत्र को चारि भाग करी मो पस्तनी भितर रखिदे जमी बापा आखि न पड़े। किंतु मोर सौभाग्य हो कि दुर्भाग्य हो आम गाँ को पढ़ांतर आसे ना। समाज ही केवल आम से पढ़ुलु। पढ़ांतर मोर जो लेखा बाहरी ताको आम गाँव कई पढ़े से आशंका मोर ना। किंतु मोर दुर्भाग्य जे मोर जड़े संपर्क अजा कटक जो देखिले नाती गोटे कविता लिखी से 3-4 कपि कि आम गाँव विशिष्ट लोक मान को पठाई एवं सबुठ दुखर कथा से जो गाँ टाउटर गोटे निजक सन्देह करी आम गाँव मोर दादा हिसाब से जड़े मुरबी गाँव में निशाब डाकिले। से कहले मत बदनाम करने को जानी शुणी विभू ये कविता लिखी। तेणु सी जदि क्षमा प्रार्थना न करे मुझे ना मानहानि करी। बापा जानी न था जदि ए मामलें
ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇନଥାନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା। ଆମ ଗାଁ ମଝିରେ ମଠ ଦାଣ୍ଡରେ ନିଶା ପେଲା ସେ କବିତାକୁ ଜଣେ ପଢ଼ି ଶୁଣେଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ତୁ ଏ କବିତା ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଲେଖିଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କର ଏସବୁ ଅଭିଗୁଣ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଲେଖିବି କେମିତି? ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଟାଉଟରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ନେଇ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଦାଦାଙ୍କର ଠିକ୍ ହେଇନି। ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ସେ ଜିଦ୍ ଧରିଲେ ଯଦି ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରେ ସେ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିବେ ଏବଂ ମୋତେ ନ ପଚାରି ଗାଁର ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମତାମତ ନ ନେଇ ବାପା କହିଲେ ତା ତରଫରୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଏଇ ପଦିକ କଥା ମୋ ମନକୁ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା। ଆମେ ବାପ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ନିଶାପ ମଞ୍ଚରୁ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲୁ କହିଲେ ବାପା ମୋତେ କ'ଣ ଗାଳି ଦେବେ ସେଇ ବିଷୟ ସନ୍ଦେହ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଥିଲା। ସେଇ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ବାପା ମୋତେ ଠିଆ କଲେ, କହିଲେ ବିଭୁ ତୁ ଯାହା ଲେଖିଛୁ ଠିକ୍ କରୁଛୁ, ଏଣିକି ଲେଖିଯା, କିଛି ଭାବନା। ଏହା କହି ଶୀତ ଦିନ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଡି ଚାଦରଟା ଘୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ସେଇଟା ମୋତେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା। ସେ କଥା ମୁଁ କୌଣସି ଦିନ ଭୁଲି ନାହିଁ, ଭୁଲିବି ନାହିଁ। ବାପା ପିଠି ଥାପୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ହଁ, ତାକୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଥିବ ଯେତେବେଳେ ବାପା ପିଠି ଥାପୁଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାପା ଯେ ତାକୁ ଉଦାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ବିଚାର କରି ମୋ ତରଫରୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ। ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋତେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ନ କରିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ କୋର୍ଟ କଚେରୀକୁ ନ ଟାଣି ନ ହେବା ପାଇଁ ସେ ସେଇଟାକୁ କହିଦେଇକିରି ନିଜେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି କହିଦେଇ କଥାର କଥା। ଆଜ୍ଞା। ବହୁ ଲେଖକ ପବ୍ଲିସରଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ବହି ଛାପନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବହି ଛାପିବାକୁ ପବ୍ଲିସରଙ୍କର ବହୁତ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗେ ଆଉ ମୋଟା ଅଙ୍କର ରୟାଲିଟି ବି ମିଳେ। ତ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଉପନ୍ୟାସ ଏମିତି ଅଛି ଯୋଉଟା ମୋଟା ଅଙ୍କର ଆପଣ କମେଇଛନ୍ତି ଅଧିକ ଟଙ୍କା? ସବୁ ଲେଖକ ଟଙ୍କା ଦେଇ ବହି ଛାପନ୍ତିନି। ଆଜ୍ଞା। କେହି ନୂଆ ଲେଖକ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଲେଖକ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବହି ପ୍ରକାଶକ ମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ହେଉନାହାନ୍ତି ଛାପିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଛାପନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ରୟାଲିଟି ନିଶ୍ଚୟ ପାଇଛି ବଧୂ ନିରୁପମାରୁ। ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ବଧୂ ନିରୁପମା ପ୍ରଥମ ଏଡ଼ିସନ 1000 କପି ଛପା ହେଇଥିଲା, ତା 6 ମାସ ଭିତରେ ଶେଷ ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ବହିର ଦାମ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ଆଜି ତୁଳନାରେ ସେତେବେଳେ ବହି ଦାମ ବହୁତ କମ୍, କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିସର ରିସ୍କ ନେଇକରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଏଡ଼ିସନରୁ ତାକୁ 2000 ଲେଖାଏଁ ଛାପୁଛନ୍ତି ଏବଂ 16ଟା ସଂସ୍କରଣ 32,000 ଏବଂ ପ୍ରଥମ 1000 33,000 କପି। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଯଦି ହିସାବ କରାଯାଏ ବହିର ରୟାଲିଟି ତା ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ସଂସ୍କରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାମ ଥିଲା 65 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ 100 ଟଙ୍କା 120 ଟଙ୍କା ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂସ୍କରଣ ବାହାରିଛି ତାର ଦାମ 250 ଟଙ୍କା, 250 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଚାର କଲେ ମୋର ସେ ବହୁ ବିକ୍ରିତ ପୁସ୍ତକ ଚପଳ ଛନ୍ଦା ଛପା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପରିମାଣରେ ମୋ ରୟାଲିଟି ପାଇନି, କାହିଁକିନା ରୟାଲିଟିର ପରିମାଣ ଦାମ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ଯାହା କହିଲି 7 ଟଙ୍କା 8 ଟଙ୍କା। ସେଇଭଳିଆ ରୟାଲିଟି ପାଇନାହାନ୍ତି? ରୟାଲିଟି ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ 7 ଟଙ୍କା 8 ଟଙ୍କା ଉପରେ। ଏବେ ସେମିତି କୌଣସି ଉପନ୍ୟାସ ହେଇନି ଯେ କି ସେଇ ଟାଇପର ରୟାଲିଟି ଦେଇପାରିଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କାଗଜ ଦାମ ବଢ଼ିଛି, ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କଷ୍ଟ ବଢ଼ିଛି, ପବ୍ଲିସିଟି କଷ୍ଟ ବଢ଼ିଛି, ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଦାମ ବଢ଼ୁଛି। ତଥାପି ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଦାମ ମୋର ରଖାଏ, କାରଣ 2000 ଲେଖାଏଁ ଛପା ହେଉଛି। ଏମିତି କିଛି ହେଇନି କି ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ
ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିକି ତାଙ୍କ ଜୀବନର କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବାକୁ କହିଛନ୍ତି? ହଁ, ଜଣେ ନୁହନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ହୁଏନି। ଆଜ୍ଞା କାରଣ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ନ କଲେ, ଚରିତ୍ରର ଆତ୍ମା ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ନହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ହୁଏ ନା। ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେଇ ଫୁଟେଇବାରେ ମୋର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ସାଧାରଣ ଆବେଗ, ଅନୁରାଗ ଆକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ କ୍ରାଇମ୍ ଷ୍ଟୋରି ରାଇଟରକୁ କ୍ରାଇମ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣ ପ୍ରେମ, ପ୍ରଣୟ, ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନେଇକି ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ଚରିତ୍ର ଲେଖକଙ୍କର ମନରେ ଚିର ସବୁଜ ହେଇକି ରହିଛି। ତ ଏତେ ଚରିତ୍ର କେମିତି ଆଣନ୍ତି ମନକୁ? ଚରିତ୍ର ଆସେ, କେହି ଆଣେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ଭାବିନଥାଏ ଏ ଚରିତ୍ରର ପରିଣତି କ'ଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆଗରୁ କହିଲି, ବହି ନାଁ ଠିକ୍ କରିବା ସବୁବେଳେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନା, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆଗ ନାଁ ଦେଇକିରି ପରେ ଲେଖିବାକୁ ହୁଏ। ଯେମିତି ବଧୂ ନିରୁପମା ସିନେମା ହେବା ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବହୁରତରେ ମୋତେ କୁହାଗଲା ଗୋଟେ 6 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ନାଁ ଦିଅ, ଯେଉଁଥିରେ ଏ 6 ଅକ୍ଷରଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାବି କ'ଣ ଠିକ୍ କରିବି, ବଧୂ ନିରୁପମା 6ଟା ଅକ୍ଷର ଦେଇ ଲେଖିଲି। ପରେ ତାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର କରି ଉପନ୍ୟାସ ଅଗ୍ରଗତି କଲା। କୌଣସି ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ କେତେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତି? ସେମିତି କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ଧରନ୍ତୁ, ମୋର ଏଇ ଗାଁ ଏଇ ମାଟି, ମୋର ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 5ଟା ପୁସ୍ତକ, ତା ଭିତରେ ଇଏ ଗୋଟାଏ। କିନ୍ତୁ ଇଏ କୌଣସି ଲୋକପ୍ରିୟ ଉପନ୍ୟାସ ନୁହଁ। ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ବାହାରିଥିଲା ଜନସାହିତ୍ୟ ପୂଜା ସଂଖ୍ୟା। ତାର ଆକ୍ସନ ରିଆକ୍ସନ ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଉପନ୍ୟାସ ଆକାରରେ ଛପେଇଲି। ତେଣୁ ଆଗରୁ ଠିକ୍ କରି କୌଣସି ଉପନ୍ୟାସ ମୁଁ ଲେଖେ ନାହିଁ। ଉପନ୍ୟାସ ଚରିତ୍ର, କାହାଣୀ, ଘଟଣା ଇଏ ଲେଖାର ଅଗ୍ରଗତି ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଥାଏ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଆଉ ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ବାମପନ୍ଥୀ। ତେବେ କ'ଣ ଲେଖକ ହେବାକୁ ହେଲେ ବାମପନ୍ଥୀ ହେବାକୁ ହେବ? ଶୁଣ, ଏଟା ତମର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା। ମୁଁ କୌଣସି ଦିନ କହିନାହିଁ ମୁଁ ଜଣେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ କିମ୍ବା ବାମପନ୍ଥୀ। ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ହେଉ କିମ୍ବା ଆକସ୍ମିକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହେଉ, ମୁଁ ଭାରତ ବର୍ଷର ସମାଜବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ମୂଳରୁ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବି। ଏବଂ ସମୟ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ନେତା ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ ମୋତେ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ସାଧାରଣ ସଭ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟା ଫିସ୍ ଦେବ, ଗୋଟେ ଶପଥପତ୍ର ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସକ୍ରିୟ ସଭ୍ୟ ପାଇଁ ତାର ନୀତି ଅଲଗା। ସକ୍ରିୟ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ନେତା ସୁପାରିଶ କରିବେ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତ୍ତିରେ ତାଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ ପଦ ଦିଆଯାଏ। ମୁଁ 1956 ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲି। ଖାସ୍ କଲେଜ ୟୁନିୟନର ସଭାପତି, ଛାତ୍ର ୟୁନିୟନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି ସେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନରେ। ଏବଂ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କ୍ରମଶଃ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ରହିଗଲା, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହାୟତା ନେବାକୁ ହେଲା, ଯେମିତି ମୁଁ ନେଇଥିଲି ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସଙ୍କର। ଦେଶରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମୟରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା।
तो ओडिशा रे भी तार किछि अंश विशेष प्रभाव पड़ी नथिला किंतु देशर अनेक लेखक ए जरूरीकालीन समय जेल जाइथिले तो आपण मध्य सेई समय लेखालेखी करुथिले आपण सपक्ष रे थिले ना विपक्ष रे थिले आमे से सोशलिस्ट पार्टी सभ्य नथिली कारण 1962-63 वर्ष पर सोशलिस्ट पार्टी सभ्य पद ग्रहण करने सरकारी चाकरी किंतु सरकारी चाकरी जीवा ओडिशा पार्टी प्रादेशिक सभापति विश्वनाथ पंडित तांकर अनुमति मत न पंडित जी कहते तुम सामाजिक शिक्षा विभाग में काम करने को जाऊच यहीटा समाजवादी पार्टी लक्ष्य तुम जापर किंतु जदि पार्टी थिल बोली जो कार्य कर तुमको सरकारी चाकरी किसी दंड मिले ताले तुम से दिन जो इस्तीफा देकर चली आस से गोटे इस्तीफा पत्र टाइप करी मो पकेट सब रखी से कहते जो मुहूर्त में तुमको कह तुम छात्र नेतृत्व नहीं कहीं से जो अघटन घटला से तुम दायी तुम कह हाँ मु दायी नि इस्तीफा पत्र ता सागे से मत कहते तुमको टंका पे काम करने को हम ना टाटा आपे आपे आस तुम से गेजेटेड स्केल था 250 रु 700 बीडी स्केल से 185 350 मु जो पोस्ट जाइए से पोस्ट था बीडी स्केल मुझे समुदाय पाऊली 300-350 टका डीएफ मिसिक पंडित जी मत कहले तुम जो मुहूर्त छाड़ी मेहनतर संघर दायित्व नब मु तुमको 1000 टका देवी तेणु टंका तुम चाकरी करून कि चाकरी चलीगले तुमको टंका अपूर्व हो सेटा मो जीवन एक स्मरणीय घटना ही रहा एवं जिते एमए पास कलापर इतिहास रे मत आडहक नियुक्ति आसला राजेंद्र कॉलेज बलांगीर मु मोर पब्लिशर मान कहली जे मो चाकरी ग्रहण कर सरकारी चाकरी इस्तीफा दूसरी से मोर पब्लिशर ये चपल सन्धा इत्यादि छापी से जगन्नाथ रथ से मुह सुखीगला कहले आप चलीजे चपल सन्धा नायिकानंद श्रावणी भली लेखा छाड़ी आम दुकान भांगी मुझे आगे से निजुक्ति पत्र को चिरी एता अर्थ नुहे से चाकरी प्रति मोर कौन से आसक्ति नाला कारण घरे समस्त चाहूले मु सरकारी प्रोफेसर हुए एवं शांत सुखर रुहे कि न रुहे अंत शांति रही किंतु सेटा संभव है से कारण अनेक किंतु गोटे कथा मु कही रखे सोशलिस्ट पार्टी में जदि जोग दे न था ये साहस मोर न था तेणु मोर लेखक प्रकाशक माने मोर पाठक माने ये समस्त मत पछर तंटे मारी लिखे तेणु से मोर आज कौन रिग्रेट नहीं सीनियर लेक्चरर भाव सरकारी चाकरी सेवा निवृत्त होली किंतु मो इच्छा करते कॉलेज प्रिंसिपल हो पारि था किंतु अध्यापक चाकरी मूलर मोर कौन आसक्ति न सर पिलाठू बुढ़ा पर्यंत आपण समस्त उपन्यास पढ़ी तो अभियोग हुए कि आपणकर अधिकांश लेखा बंगलारू अनुकरण एटा कौन सत बंगला बोधे मोर सर्वाधिक गल्प एवं 2टा उपन्यास छपाई जो मान अभियोग कर बंगला द्वारा मु प्रभावित ए कथा से केवल कहीपर मो लेखार बंगला प्रभाव अच्छी कि नहीं।
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପରେ ଯଦି ଅଧିକ କେଉଁ ଭାଷାକୁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ସେ ହେଉଛି ଇଂଲିଶ ଏବଂ ତାପରେ ବଙ୍ଗଳା। ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ମୁଁ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଶିଖିନଥିଲି। ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ଶିଖିଥିଲି। ମାର୍କ୍ସିଜିମ୍ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆରେ କିଛି ବହି ନଥିଲା ବଙ୍ଗଳାରେ। ଏବଂ MAରେ ଯେଉଁ କୋର୍ସ ଥିଲା ଆମର କାଳିଦାସଙ୍କ କାବ୍ୟର ଯେଉଁ ଅଂଶ ତାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସଂସ୍କୃତ ଜଣାନଥିଲା। ମୁଁ ବଙ୍ଗଳା ଅନୁବାଦରୁ ତାକୁ ପଢ଼ିଛି। ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଲି 1960-61 ବେଳକୁ। ସେତେବେଳକୁ ମୋର ଲୋକପ୍ରିୟତା ସେ ଏକ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା। ମୋର ମନେ ଅଛି 1962-63 ଏଠି ଭଦ୍ରକରେ ଯୁବ ଲେଖକ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଥିଲା। ଦିନେ ମୋତେ ଡକା ହେଇଥିଲା ଉପନ୍ୟାସ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଥିରେ ମୋ ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ଥିଲା। ସେଠିକି 3 ଜଣ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲେଖକ ଆସିଥିଲେ। ଜଣେ ସୁନୀଲ ଗଙ୍ଗୋପାଧ୍ୟାୟ, ଆଉ ଜଣେ ଦେବେଶ ରାୟ, ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଜଣେ କବି। ସୁନୀଲ ଗଙ୍ଗୋପାଧ୍ୟାୟ ସେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖୁଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୋର ଚପଳ ଚନ୍ଦା, ନାୟିକା ନାମ ଶ୍ରାବଣୀ, ଏପରିକି ଏଇ ଗାଁ ଏଇ ମାଟି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଯାଇଛି, ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଅନେକ ମୋ ଉପନ୍ୟାସ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ। ସୁନୀଲ ଗଙ୍ଗୋପାଧ୍ୟାୟ ଜାଣିଲେ ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଔପନ୍ୟାସିକ, ଗାଳ୍ପିକ ନୁହନ୍ତି। ସଭା ଶେଷରେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, କହିଲେ ବିଭୂତିଜୀ, ମୋର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ବାହାରୁଛି ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ, ତାର ଗୋଟେ କପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି, ଦେଇଯାଉଛି। ଯଦି ସେ ଉପନ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ଼ରେ ଆନନ୍ଦବଜାର ପତ୍ରିକା ମାରଫତରେ ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗେ ୟୁ ଫରଗେଟ୍ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫରଗିଭ୍ ମି। ମୁଁ ସେ ଉପନ୍ୟାସ ବହିରେ ପଢ଼ିନଥିଲି। ସେଟା ଗୋଟେ ପୂଜା ସଂଖ୍ୟା ଦେଶରେ ବାହାରିଥିଲା। ସେ ଯେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖନ୍ତି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ମୁଁ ଜାଣିବା କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମାର୍କ ଯେ ମୋର ଉପନ୍ୟାସ 3ଟା ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ବାହାରିଛି। ତେଣୁ କିଏ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି ସେଇଥିରୁ ସେ ମୁଁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଇନଲାଣ୍ଡ ଲେଟର ଲେଖିଛି ଯେ ସେଇଟା ମୋତେ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗିଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖାହେଲା ସେ କହିଲେ ଲଜ୍ଜାରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଲେଖକଙ୍କଠୁ ଏଭଳି ପ୍ରଶଂସା ମୁଁ ବଙ୍ଗଳାରୁ କାହାଠୁ ପାଇନି। ତ ମୁଁ ଏସବୁ କଥା କହୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ, ବଙ୍ଗଳା ମୁଁ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ପଢ଼ିନି, ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ପଢ଼ିବା କଥା ଉଠୁନି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭାବିତ କିଏ କାହାକୁ କରେ, ଯିଏ ସେ ବହିର କଥାବସ୍ତୁ ଭାବ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେମିତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମୋର ଆସେନି ମୁଁ କୌଣସି ବଙ୍ଗଳା ବହିର କପି କରି ବଙ୍ଗଳା ବହିର ଅନୁରୋଧ କରି, ବରଂ ବହୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ପାଠକ ମୋ ଗଳ୍ପର ଭକ୍ତ ଉପନ୍ୟାସ ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ମୋର 2ଟି ଉପନ୍ୟାସ କେବଳ ବଙ୍ଗଳାରେ ଅନୁରୋଧ ହେଇଛି। 2011 ମସିହାରେ କଳ୍ପନା କୁମାରୀ ଦେବୀ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏଇଟା କ'ଣ ସତ? ଅନେକଙ୍କ ଧାରଣା ମୁଁ ଥିଲି ଜୁରି, ମୁଁ ଜୁରି ନଥିଲି। ମୁଁ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବୋର୍ଡ ମେମ୍ବର, ଆଡଭାଇଜରୀ ବୋର୍ଡର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ମୋର ସେଠି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ତେଣୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲି କାହାକୁ? ସେଠି 3 ଜଣ ଥିଲେ ଜୁରି, ଜଣେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ, ଜଣେ ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ, ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରୀନିବାସ ମିଶ୍ର, ପ୍ରଫେସର ଶ୍ରୀନିବାସ ମିଶ୍ର। ଏ 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଶ୍ରୀନିବାସ ମିଶ୍ର ଯେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ରେକମେଣ୍ଡ କଲେ କଳ୍ପନା କୁମାରୀ ଦେବୀ ବହି,
से कहले यही हूँ एकमात्र एवं प्रकाशित उपन्यास जो थे स्वाधीनता पूर्ववर्ती ओडिया शब्दर व्यवहार बर्तमान सबू तत्सम शब्द शब्द सम्बलित भाषा रखी ये कथा ये अन्य दी जन बुझे ना आज्ञा किंतु ये बही छड़ा आउ गोटे बही उपर से दी जन एकमत हेले ना शेष को ठीक है जे सर्वाधिक दृष्टिकोण चंद्रशेखर अपोज करुले देवदास न्यूट्रल थे आफर थे श्रीनिवास मिश्र से मुझे सार आपण नोट ऑफ डिसेंट दिखते आप कहीं यार विरोध करू चंद्रशेखर रथकर चेता पशिला आज्ञा सी मो आगुरी थे मुझे पोस्ट कली जो बहुत डिस्प्यूटेड फैक्ट आसला किंतु कहीं मागी नथिले तुम कहीं चाहून लेख बोली विभूति पट्टनायक को ऐतिहासिक घटना ना प्रेम उपन्यास विभूति पट्टनायक को आज जाए क्योंटा आत्मसंतोष देछि मोर ऐतिहासिक उपन्यास खंडे सुल्ताना प्रेम उपन्यास एकाधिक प्रेमटा मो कौन सी शारीरिक संपर्क इतिहास न प्रेम अनेक जगह कही प्रेम को दे साहित्य हो पारे ना प्रेम को नहीं कि केवल उत्कृष्ट उपन्यास लिखा जा पारे ना कौ बहीटा भल कौ बहीटा खराब सेटा तार साहित्यिक मूल्यबोध उपर निर्भर करे घटना उपर नुह प्रेम उपन्यास मुझे लिखुची एवं लिखी जदि लिखुए कारण प्रेमटा केवल शारीरिक नुह प्रेमटा हूँ बौद्धिक प्रेमटा हूँ देश प्रेम हो पारे धर्म प्रेम हो पारे प्रेमर विभिन्न प्रकार आकृति अच्छी किंतु मो प्रेम को व्यवहार कर समाज को बदलैवाई विभूति पट्टनायक बहु रोमांटिक उपन्यास लिखिछंती तेबे आमे जदि घर कथा कहबा तेबे विभूति पट्टनायक अधिक रोमांटिक ना मैडम अधिक रोमांटिक माने मो स्त्री आज्ञा से आदौ रोमांटिक नुह मो भी रोमांटिक नुह ये क्लासिक भी नुह आज्ञा आमे सब व्यक्तिगत जीवन रे व्यक्ति बेस्टी नुह एवं मु जदि सोशलिस्ट पार्टी जो दे नथांती मार्क्सवाद गांधीवाद एमान सहित समन्वय आनी नथांती मु जड़े रोमांटिक नोवेलिस्ट ही था आज्ञा कारण मोर जो डिफरेंस था मु केवल सामाजिक वास्तववादी नुह समाजतांत्रिक वास्तववादी तेणु मोर जो बही किसी परिमाण में साहित्यिक स्वीकृति लाभ कर पचर रही समाज को बदलैबार धारा एवं से स्वप्न को सफल करने लिखा धरित्री टॉक्स ये एपिसोड को आम एठी रखुचु केमती लगिला कमेंट माध्यम रे जणाइबे रहुचु नमस्कार।